हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलो बोलो बधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति पतित पावन सीताराम, पतित पावन गोविंदा
गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद और राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ बलदेव जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल
હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ। શ્રીલ પ્રભુપાદ મહારાજ કી જય। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नयेष्ठकी। ॐ ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। तो बधाનું સ્વાગત છે આજના ભજન સત્સંગ કાર્યક્રમની અંદર। સંસારનો પ્રત્યેક જીવાત્મા દુઃખથી ગ્રસ્ત છે। આપણા વેદોમાં એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। સતયુગની અંદર લોકો તપસ્યા કરતા, સતયુગની અંદર કોઈને કહેવું ન પડતું કે તમારો ધર્મ કયો છે, તમે કોને માનો છો। દરેક વ્યક્તિ ભગવાનનું નામ લેતા, ભગવાનની ભક્તિ કરે। સતયુગ, ત્રેતા અને દ્વાપર અને આ જે હમણાં ચાલી રહ્યો છે એને કહેવાય કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે। શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથની અંદર આનું વર્ણન કરેલું છે। પ્રાયેણ અલ્પ આયુષ્ય, કળિયુગમાં બધા જીવોનું આયુષ્ય કેવું છે કે અલ્પ। આમાંથી એવા લોકો કેટલા લોકો હશે કે જેને ખબર જ નથી કે સતયુગમાં લોકોનું કેટલું જીવન હતું। 17 લાખ વર્ષ પહેલાની ઘટના છે। સતયુગમાં બધા 1 લાખ વર્ષ સુધી જીવન જીવતા। ને હૃદય પર હાથ મૂકીને કોઈ પહેલી વાર જ સાંભળ્યું હશે કે 1 લાખ વર્ષનું જીવન હતું ને બધાની હાઈટ 25 ફૂટની હતી। ટોટા ગળાવે કે ભાગવત વાંચો, શાસ્ત્ર એમાં લખેલું છે।
પૃથ્વી પર 100% માણસો રામનું અને કૃષ્ણનું ભજન કરવાવાળા હતા. 100% 100%. કોઈ એવો નહીં કે નાસ્તિક હોય. કળિયુગની અંદર તમે જુઓ કેટલા ભગવાનનું ભજન કરવાવાળા છે? કોઈ નથી. માત્ર 1% ભજન થાય છે. 99% લોકો છે ને પિતૃઓ અને દેવી દેવતાઓમાં પડેલા છે. બહુ જ જેનો ભાગ્ય બહુ ઉજળા હોય, જેને જીવનમાં બહુ પુણ્ય હોય, એ જ ભગવાનનું સાત્વિક ભજન કરી શકે છે. જે વિષ્ણુનો, જે ભગવાનનો બની ગયો, જે વિષ્ણુનો બની ગયો એને કહેવાય વૈષ્ણવ. આ શાસ્ત્રની ભાષા છે. નથી કોઈ કુંભાર, નથી કોઈ ચૌધરી, નથી કોઈ બ્રાહ્મણ, નથી કોઈ મુસલમાન. દરેક ભગવાનનો ભક્ત છે. વેદોના આધારે જે જીવન જીવે એને જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કષ્ટ નથી પડતું, કોઈ દુઃખ નથી પડતું. પણ લોકો પોતાની બુદ્ધિથી, પોતાને મનમાં જેવો વિચાર આવે એવું લોકો જીવન જીવે છે. આવું જીવન છે આ વેદોનું, કે જેવી રીતે કથામાં આવી એટલે પહેલા પગે પડવું જોઈએ. ભાગવત આપણે અત્યારે શું સાંભળી રહ્યા છીએ? ભાગવત. મંદિરે જઈએ કે ભાગવત કથામાં જઈએ કે કોઈ પણ ભજનમાં જઈએ, પણ એને માથું છે ને ભગવાન આગળ, આ ભાગવત આગળ નમાવાનું છે. પ્રાયેણ અલ્પ આયુષ્ય કલો અસ્મિન યુગે જના. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે હે પરીક્ષિત, કળિયુગમાં બધા જીવોનું આયુષ્ય અલ્પ છે. મંદ સુમંદ મતયો, અને બધાની મતિ કેવી છે? મંદ મતિ છે. મંદ એટલે કે એને કાલે શું ખાધું એને યાદ નહીં હોય. ઘરેથી ઓફિસે જવા નીકળે પણ ફોન ભૂલી ગયો હોય, કાં તો પછી રૂમાલ ભૂલી ગયો હોય. ઘણી વખત એવું હોય ટિફિન બનાવેલું તૈયાર હોય તો ભૂલી જાય. કંપનીમાં જાય ત્યારે ખબર પડે ટિફિન તો લીધું જ નથી. મંદ સુમંદ મતયો, બધાની મતિ એવી છે, ભૂલી જવું વારે વારે. ભૂલ કરના, ધોકા દેના, ધોકા ખાના. વિશ્વાસઘાત કરે છે અને વિશ્વાસઘાત ખાય પણ છે. પાખંડી નિતરામ, અને બધા લોકો કેવા બની ગયા છે? કેવા? પાખંડી. બસ દરેક વ્યક્તિ પોતાનો પાખંડ કરે છે, પાખંડ ફેલાવે છે. ઉદરમ ભરણો જીવા, અને રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત, બધા પોતાનું પેટ ભરવા માટે લોકો જીવન જીવી રહ્યા છે. ઉદરમ ભરણો જીવા, મારું સારું થાય છે ને. પહેલાના યુગોમાં આવું ક્યારે ન થતું. અરે પહેલાની ક્યાં વાત કરો છો? 30 વર્ષ પહેલાની જવા દો ને વાત. પહેલા કેટલું સારું જીવન હતું. મન કેટલા મોટા હતા બધાના, કેટલો પ્રેમ હતો. તમે એનું હું ને આપણે બધા આમ નાના હતા ને ત્યારે મામાના ઘરે જતા ને તો મહિનો રહેતા, કાકાના ઘરે, માસીના ઘરે. અત્યારે અડધી મિનિટે કોઈ રહેવા તૈયાર નથી. એવી દશા છે. ઘર મોટા થઈ ગયા, મન જો દશા છે જીવની. અને હજી તો બહુ હાલત ખરાબ છે કે આવનારા કળિયુગની અંદર જીવોની શું દશા હશે. આપણા જે ભૂલકાઓ છે ને એ બિચારાને જીવવું કાઠું પડી જશે, બહુ ભારે પડી જશે. આપણે તો હોનાની લગડી છે. આ મનુષ્ય શરીર હજી સુધી કહું ને સોનાની લગડીની સમાન છે, જો આનો કોઈ લાભ લઈ લેતો. એક જીવની આ દશા નથી, આ દરેક જીવની દશા છે ફોટામાં આવવું એ. પણ આ ફોટામાં આવે એના પહેલાં જો આપણા સદકલ્યાણ માટે આપણે જો એ કાર્ય કરી નાખીએ ને તો એ જીવ, ચાહે સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, ચાહે શૂદ્ર હોય કે બ્રાહ્મણ હોય, વૈશ્ય હોય કે ક્ષત્રિય હોય, એ દરેક જીવાતમાં ભગવાનના ઘરે પહોંચી જાય છે. જેને નો વિશ્વાસ હોય ને એને તો બ્રહ્મા આવે ને તો એને મગજમાં ન ઉતરે, અને જેને વિશ્વાસ આવી જાય ને એક સત્સંગથી એના હૃદયમાં ઉતરી જાય કે આપણે આ જગતના નથી, બસ 20, 30, 40 વર્ષ માટે આવ્યા છીએ
અને એક નાટક ભજવી રહ્યા છે કે અમારા કાકા, અમારા કાકી, અમારા ફુવા, અમારા વેવાણ, એને ખુશ કરવા માટે મહેનત કરો અને પછી ફોટામાં આવી જાઓ. કેટલું મોટું દુર્ભાગ્ય છે જીવનું કે સ્વતઃ પોતાને જાણી નથી શકતો. હું કોઈ વ્યક્તિ દીઠ વાત નથી કરતો, ઉદાહરણ એક જ વ્યક્તિનું આપું છું, ચાહે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય. આપણે પણ આવી સ્થિતિ થવાની છે. અને જ્યારે કોઈ જીવાત્મા મરે છે તો શું કોઈ પણ વસ્તુ સાથે લઈ જાય છે? બાકી આખું જીવન એ જીવાત્મા પરિશ્રમ કરે છે, બહુ અતિશય પરિશ્રમ કરે છે. માયા જીવે કરે ગધા. શું કહે છે? આ ભગવાનની માયા જીવને ગધેડો બનાવી નાખે. માણસોને બનાવે કે આ મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને બનાવેલા છે. આ વેદોમાં દાખલા છે, મહાભારત ખોલો. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, મોટા મોટા રાજાઓ છે ને ગધેડા બની ગયા છે. વેદવ્યાસ મહારાજ, જેમણે આ વેદો લખ્યા છે ને, એ વેદવ્યાસ મહારાજ બદ્રિક આશ્રમમાં, હિમાલયમાં એમને વેદ લખ્યા છે. લખ્યા ગણપતિ બાપાએ, પણ બોલ્યા વેદવ્યાસ મહારાજ. એમના શિષ્યને, એટલે ચેલો કે આપણે દેશી ભાષામાં, પણ શિષ્યને આ ઉપદેશ આપ્યું કે એક વ્યક્તિએ, એક પુરુષે ક્યારેય એકાંતમાં સ્ત્રી પાસે ન બેહવું જોઈએ, નકે એનું મગજ બગડી જશે, બુદ્ધિ બગડી જાય, ખોટી કામના ઉત્પન્ન થાય. આવું વેદોમાં લખેલું છે. ચાહે કોઈ પણ હોય, સંન્યાસી હોય કે ગમે તે ગૃહસ્થ હોય કે વાનપ્રસ્થી હોય, પણ એક વ્યક્તિએ એકાંતમાં કોઈ પણ સ્ત્રી પાસે ક્યારેય ન બેસવું જોઈએ. આવું વેદ લખે છે કે લખો. જૈમિની ઋષિ મુનિ કહે છે કે આવું તે હોય? સંન્યાસી તો પૂરો મન કંટ્રોલમાં હોય, એ ક્યારે આવું ન કરે. આ કળિયુગના પ્રારંભમાં વેદ લખવાના હતા ને ત્યારની આ ઘટના છે, બદ્રિક આશ્રમની. ત્યારે વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે ચાલો ન લખવું તો કાંઈ વાંધો નહીં, હમણાં દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી થઈ જશે. જૈમિની ઋષિ મુનિ એક કુટિયામાં રહેતા હતા, જંગલમાં, એક ગામડામાં. શું છે કે કુટિયામાં રહેતા હતા, નાનું ઝૂંપડું બનાવીને. અને એક રૂપવતી સ્ત્રી, દેખાવડી સ્ત્રી રાતના આવી કે બહુ વરસાદ આવે છે, એક રાત માટે મને આશરો આપો, મારે બસ એક રાત માટે, સવાર પડશે એટલે હું જતી રહીશ. અને આખું શરીર એનું પલળેલું હતું, ભીંજાઈ ગયું હતું, વસ્ત્ર બધા ભીંજાઈ ગયા હતા, વાળ બધા ભીંજાઈ ગયા હતા. જૈમિની ઋષિ મુનિને દયા આવી ગઈ કે જીવ પર દયા કરવી એક જીવનું કર્તવ્ય બને છે. અને એવી રૂપવતી સ્ત્રીને જોઈને કહે છે કે ઠીક છે કે તમે અંદર સૂઈ જાઓ, હું બહાર સૂઈ જાઉં. અને એક શરત છે કે હું ખખડાવું તો દરવાજો ખોલતા મત. હું તમને છે ને દરવાજો ખખડાવું તો ખોલજો મત દરવાજો. કે સારું. અને એ જૈમિની ઋષિમુનિ બહાર પથારી કરીને જમીન ઉપર સૂઈ ગયા, પણ ઊંઘતા ઊંઘતા એ સ્ત્રીના આખા શરીરનું છે ને સ્મરણ કરવા માંડ્યા. ક્યારે જીવનમાં એમને આવું સ્મરણ થયું નહોતું, પણ પહેલી વાર આવી ઘટના ઘટી કે શરીરના, એ સ્ત્રીના દેહનું આખું સ્મરણ થવા લાગ્યું મનની અંદર. એટલે તો અર્જુન કહે છે કે મન કેવું છે? બહુ જ ચંચળ છે, ગમે ત્યાં ભાગી જાય માણસનું. વ્યક્તિની ચેતના, એટલે કે અંદર જે વિચાર જે છે ને જેવા હોય ને એવી જગ્યાએ મન ભાગે છે. માણસની ચેતના જેવી દૂષિત હોય ને તો એ ખોટી જગ્યાએ જશે, અને જો એની ચેતના સારી હશે ને તો સારી જગ્યાએ જશે. એટલે કે છે કે મન એવ મનુષ્યાણામ કારણ બંધન મોક્ષયો. આ મન માણસનું છે ને મુક્તિનું કારણ છે, અને આ જ મન માણસને નરકમાં લઈ જાય છે, અધોગતિમાં લઈ જાય છે. તમે ને હું, આપણે બધા કેટલી વાર આપણે છે ને નરકમાં હળીને આવ્યા, દુઃખ ભોગીને આવ્યા છીએ, પણ ભૂલવાડી દીધું ભગવાને બધી વસ્તુ. જો આપણને યાદ
આવી જાય ને તો માળામાંથી બહાર હાથ ન નીકળે, માળા સતત કર્યા જ કરે નિરંતર. પણ ભગવાન કહે છે કે મારે આ સૃષ્ટિ ચલાવવાની છે, એટલે શું કરી દીધું? જેમ આપણે બધી નથી ટોપીઓ પહેરી બધાએ, એમ ભગવાને માયાની ટોપી પહેરાવી દીધી છે બધાની ઉપર. જેમ પેલા બુરખા નથી પહેરતી, એમ આપણે પણ એ બુરખા જેવી ટોપી પહેરી દીધી છે. એટલે કે ના, હું આ ગામનો છું, આ મારા બાપા અને મા છે, આ મારો પરિવાર છે, આ મારા સગાવાલા છે, બસ આમનું ભરણ પોષણ કરવું, આમને સુખી કરવા એ મારું કર્તવ્ય બને છે. એટલે સવારથી ફટફટી ચાલુ કરી અને મહેનત કરવા જતો રહે છે. એ તડકો, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું કોઈ વસ્તુ જોતો નથી. કોના માટે કરે છે? જેમ પેલો વાલીઓ લૂંટારો કે ને કે હું મારા ઘરવાળા અને દીકરા માટે કરું છું, એમ આ સંસારનો જીવ મહેનત કરે છે, સતત મહેનત કરે છે. જીવે કરે ગધા, અને જીવ એક ગધેડાની જેમ મહેનત કરી રહ્યો છે. હું આજે જ સવારે હજી બોમ્બેથી આવ્યો. એ ટ્રેનો જ્યારે જન્મ જ બોમ્બે થયેલો છે, પણ એ જાવું નથી ગમતું. લગભગ 5 વર્ષથી હું અહીંયા રહું છું. આવું ખુલ્લામાં રહેવાનો આનંદ આવે. અને ત્યાં મુંબઈની હકીકતમાં આટલી 10 બાય 10ની રૂમમાં જ મોટા થયા છીએ. પણ એક ઉદાહરણ આપું છું કે હવે જાવું પણ ત્યાં નથી ગમતું. એ જ્યારે હું ટ્રેનોમાં જોઉં, કેટલા બધા પ્લેટફોર્મ બની ગયા છે, વાત મત પૂછો. અને એક સાથે 10,000 લોકો, ખાલી અડધી મિનિટે નહીં, 15 સેકન્ડ ટ્રેન ઊભી રહે છે. 15 સેકન્ડ, બસ 15 સેકન્ડમાં 10,000 લોકો ચડે ને 10,000 ઉતરે ને 15,000 ચડે ઉપર. અને ટ્રેનની બહાર પણ છે ને, ખાલી એક આ થાંભલો પકડીને ઊભા રહેવાનું હોય ટ્રેનની બહાર. ટ્રેનની આ બોર્ડર છે, એનાથી પણ બહાર ઊભા રહે. થાંભલો આવે રસ્તામાં, પટી ગયા, મગજમાં લાગ્યું ને ઉડી ગયું. આવું લોકોનું જીવન છે. અને એવી ટ્રેનમાં જો ગધેડાને કીધું હોય કે બેસીને જાઓ કમાવા, ચર્ચગેટ જવાનું છે, મુંબઈ સેન્ટ્રલ, કૂતરાને કીધું હોય, ગધેડાને કીધું હોય, તો એ કે ના બાપ મારે નથી જવું, મને તો ચાટમાં ઘણું મળી જશે. પણ આજનો મનુષ્ય છે ને તરત ટ્રેનમાં ભાગશે. આજનો મનુષ્ય છે ને એ ભાગે છે. કેટલા લોકોનું જીવન રોબોટ જેવું બની ગયું છે. રોબોટ, પેલો રોબોટ આવે ને ટીવીમાં, બસ એના જેવું માણસ જીવી રહ્યા છે મુંબઈમાં. બસ એ જ સવારે માણસ નીકળે ને, મોટી મોટી સિટીમાં તમે જો, માણસ સવારે નીકળે ને એ મોતને માથે લઈને નીકળતો હોય કે સાંજે હું આવીશ કે નહીં આવીશ એની કોઈ ગેરંટી નથી. મળદું આવે તો લઈ જાજો. ઘણા નથી ઉપાડીને લાવતા મુંબઈથી, ના હોય લાવો. હવે ઈ બાળક હોય બાળો, એટલું એના પાછળ આવું ભાગવત કરાવો ને 50,000 બચે તો તેની મુક્તિ થાય, એનું સદકલ્યાણ થાય. ત્યાંય અંતિમ સંસ્કાર થવાના છે ને અહીંયા થવાના છે. પણ જો એટલા પૈસા બચે તો કંઈક ગરીબોને સ્કૂલમાં જમાડો. એ પૈસા બચે 50,000 લાખ રૂપિયા, તો એ કંઈક સારા ભાગવતમાં આવા કાર્યમાં લગાડો. પણ એના માટે તો આપણું ચોકડી છે. સમાજની વાત નથી કરતો, આ પ્રાંત જ એવો છે કે સત્વગુણ કાર્ય, સારું કાર્ય કઈ વસ્તુ છે, કે એક જીવાત્માને કઈ વસ્તુથી મુક્તિ મળે છે, એની કઈ રીતે સદગતિ થાય છે. ઘણા એવા લોકો છે જેને ખબર જ નથી કે ભાઈ સિદ્ધપુર ચમ લઈ જાય છે. પૂછો કેમ લઈ જાય છે સિદ્ધપુર, શું કારણ છે? એક ભગવાનનું ધામ છે. જેમ તિરુપતિ બાલાજી છે, દ્વારકા નગરી છે, મથુરા છે, એમ આ માત્ર 25 કિલોમીટર દૂર જે છે ને એ ભગવાનનું ધામ છે. ભગવાનના 24 અવતારો થાય છે. આ 4 યુગની અંદર ભગવાનના 24 અવતાર થાય છે. અને એમાં 5મો અવતાર જે છે ને એ ભગવાન કપિલનો છે. અને એ ભગવાન કપિલ આપણે સિદ્ધપુરમાં બિંદુ સરોવરમાં પ્રગટ થયા. એમના પિતા કરદમ ઋષિ મુનિ અને માં દેહૂતિ હતા. એ પવિત્ર સરસ્વતી નદીના કિનારે કરદમ ઋષિ મુનિએ 12,000 વર્ષ તપસ્યા કરી. આપણે 12 મિનિટમાં કેટલાય પગ ફેરવી નાખ્યા.
આપણી દશા તમે જુઓ કે આપણે 12 મિનિટમાં કેટલાય પગ ફેરવી નાખ્યા, કેટલા મોબાઈલમાં ચેક કરી નાખ્યું, કાંઈક ને કાંઈક વસ્તુ કરી ખરી ને કે મોઢામાં નાખ્યો. પણ એ કરદમ ઋષિ મુનિએ 12,000 વર્ષ સુધી એક જ જગ્યા ઉપર ઊભા રહીને ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા માટે વ્રત કર્યું. અને એ ભગવાન પ્રસન્ન થયા કે મારો ભક્ત મને પ્રસન્ન કરવા માટે, મને પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલી તપસ્યા કરે છે. ત્યારે ભગવાનના આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. ભગવાન રડવા માંડ્યા અને આંસુ જે પડ્યા એનું નામ પડ્યું બિંદુ સરોવર. એ ભગવાનના આંખમાંથી આંસુ પડ્યા. આપણું વેદ કે છે, આ જ ભાગવત ગ્રંથની અંદર લખેલું છે. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે હે પરીક્ષિત, કોઈ પણ પરિવારની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ હોય, પીડા હોય, કષ્ટ હોય, પણ એ બિંદુ સરોવરમાં જો કોઈ સ્નાન કરે, એ બિંદુ સરોવરનું જળ લઈને માથે અડાડી અને પીવે, અને જો એ ભાગ્યશાળી એના ભાગ્ય જોર કરતા હોય, જો કદાચ એને કોઈને ગાડી આપી હોય, કાર આપી હોય, ભગવાને સ્કૂટર આપ્યું હોય, કે પછી 60 રૂપિયા આપ્યા હોય, જવાના 30 અને આવવાના 30, જો એટલા પણ જો કોઈએ ભગવાને આપ્યા હોય ને, તો એ દર 11ને દિવસે તો દર્શન કરવા જાય ને, તો એ જીવાત્માનું ભાગ્ય ખુલી જાય. એટલી બધી મહિમા આ બિંદુ સરોવરની લખેલી છે ભાગવતમાં. પણ વાંચે કોણ? દિવ્ય ભાસ્કર ના વાંચું? કચરો ગુજરાત સમાચાર ન વાંચું કે ભાઈ કઈ પાર્ટી આવવાની છે ને શું થવાનું, કેટલી દુકાનો બળવાની? પણ આ બળવાનું છે એ તો જોતા જ નથી. બસ ટૂંકું જીવન લોકો જોવે છે. બસ 50 યર્સ, 50 વર્ષનું જીવન છે અને 50 વર્ષ પછી કાંઈ નથી. ધ એન્ડ. જેમ 3 કલાકનું પિક્ચર હોય ને, એટલે પાછળ શું આવે? પછી પટી ગયો, ઊભા થઈ જાઓ. એવું નથી. એ દેહ, આ શરીર તો છૂટી ગયું છે, પણ આની અંદર જે આત્મા હતો ને, કે ફલાણા બેન હતા, ફલાણા ભાઈ હતા, એ તો 50 વર્ષ સુધી આ ઘરમાં રહ્યા. જે ઘરમાં મોત થતું હોય, પણ એમાં એક એવી કઈ વસ્તુ હતી, એ ગીતામાં, ભાગવતમાં, મહાભારતમાં, રામાયણમાં, આપણા સનાતન વેદની અંદર આ બધી વસ્તુ લખેલી છે. એ છે આત્મા. અર્જુન, એ શું છે? આત્મા. આપણી અંદર પણ છે આત્મા. લોકો કહે ને કે એ તો જતા રહ્યા, એ તો મરી ગયા. ક્યાં મરી ગયા છે? આ નીચે જ હતા. ક્યાં હતા? ક્યાં મરી ગયા છે? એ જ નાક, એક કાન, એ જ આંખ ને બધી વસ્તુ છે એની અંદર. કેમ નથી? પહેલાય હતું ને આજે એ જ છે, પણ એમાં કઈ વસ્તુ હતી કે જતી રહી? અત્યારે હયાતમાં છે પણ એટલો કોઈ પ્રેમ નથી કરતો, પણ જતા રહે એટલે એ વ્યક્તિની કમી મહેસૂસ થાય કે આ વ્યક્તિ છે ને મારી સાથે હોત તો કેટલું સારું હતું. એ તો જે વિધવા હોય એને ખબર પડશે. જે સ્ત્રી જવાનમાં વિધવા બની જાય અને બીજે લગ્ન ન કરે એના માટેની વાત છે હો. બાકી તો અઠવાડિયું થયું હોય ને એટલે એને મગજમાં વિચાર આવી જ જાય કે હવે ક્યાંક ફિટ કરવું જ પડે. અને મારા દીકરામાં પણ તમારો મતભેદ નથી, એટલે માદરી છે ને સતી થઈ ગયા હતા. કળિયુગમાં એક પણ એવું નહીં મળે તમને. કળિયુગમાં તો હજી તો લોકો એ જ વિચાર કરે કે ભાઈ મારા નામે છે ને જગ્યા મળી જાય ને પછી કંઈક બીજા લગ્ન કરું, હાલ હમણાં નથી કરવા. એવા લોકો ભૂખ્યા છે જીવ. એટલે જ કે છે ને ઉદરમ ભરણો જીવા. પણ હંમેશા મોટું મન રાખવું, લોકોના કલ્યાણ માટે જીવન જીવવું. ભલે લોકો આપણને કોઈ ગાળો બોલે, ઈર્ષા કરે, પણ સામેથી આપણે એને ક્યારે કોઈ વસ્તુ ન કહેવી. આપણા કરતાં તો ઝાડવા હારા કહેવાય. આપણા કરતાં ઝાડ સારું કહેવાય. કે ઝાડ છે ને, ઝાડને કોઈ પથ્થર મારે તો એ ઝાડ શું આપે છે? ફળ આપે છે. અને આપણે કોઈક માણસને પથ્થર મારો તો 9 નંબરનું ચપ્પલ આવે. કોઈ આપણે મનુષ્યને છે ને કોઈ એક પથ્થરો ભૂલથી લાગી ગયો, અરે અહીંયા આપણે ગાડી જતી હોય ને વરસાદમાં જો થોડુંક પાણી એના કપડા ઉપર પડી જાય ને, ભાળતો નહીં કાળ મોટો શીખે કનો છે શીખે લડધો,
જેટલું એ બોલી દે. આ દેશી ભાષામાં તમને કહી દઉં, એ પેલો કાચ ખોલે અને બે જણા ચાલુ થઈ જાય, બેની આંખ લાલ ચોળ થઈ જાય. ચોમાસાનું ઠંડુ વાતાવરણ છે, પણ અહીંયા શું થઈ ગયું, કોઈ આગ લગાડી નથી, કોઈને આગ નથી લગાડી, પણ બંને જણાને આગ ચાલુ થઈ ગઈ અંદર. કોઈ માચીસ નથી, કાંઈ વસ્તુ નથી, કોઈ પેટ્રોલ ડીઝલ કોઈ વસ્તુ નહીં, પણ કેવી આગ લાગી. અને એ આગ છે ને, પહેલાં અહીંયા કપાળ આખું લાલ ચોળ થઈ જાય, પછી આંખ લાલ લાલ થઈ જાય, અને પછી ધીરે ધીરે જેમ પેલી શરદી થઈ ગઈ હોય નાક કેમ લાલ થાય, એવું નાક લાલ ચોળ અને ફૂલે આમ, અને ચાલુ થઈ જાય. એવું નાક ફૂલાવે, હાંકડું કરે, ફૂલાવે. તારો વાક હતો. તને ખબર છે કે હું રોજનો અહીંથી જ હેડું છું આટલા વાગે, અને બધું ઉપડે પછી. અને પછી એ જે એ ગુસ્સો નાક પરથી પછી નીચે આવે, એટલે ક્યાં આવે, વાણી ઉપર. અને વાણી પરથી પણ ગુસ્સો જ્યારે નીચે ઉતરે એટલે એ નીચે ઉતરતો જ જાય. ગુસ્સો ચડે નહીં, પણ શું કરે, અંદર ચડે પણ ઉતરતો જાય ધીરે ધીરે હાથ પર. અને પછી એ હાથમાં જો મેળ ન આવે તો પછી પગમાં લાગે. પેલું કહે છે ને કે જ્ઞાની સે જ્ઞાની મિલે, કરે જ્ઞાન કી બાત, ઓર ગધે સે ગધા મિલે, મારે લાતમ લાત. એક ગધેડાથી ગધેડો મળે ને એટલે લાતમ લાત કરે. બસ એવું જીવન આ કળિયુગના જીવનું છે પ્રભુ. આ હું નથી કહેતો, આ વેદ કે છે, આપણા શાસ્ત્ર કે છે. એટલે બહુ મર્યાદાથી જીવન જીવવાનું છે, બહુ પ્રેમ કરવાનો છે લોકોને. ઝાડ છે ને, ઝાડ હંમેશા બીજાને સુખ આપે છે. ઝાડ હંમેશા બીજાને સુખ આપે. આપણે ક્યારેક આપણા કોઈ સગાવાલાના ઘરે જઈએ, હવે ગાડીઓ થઈ, પણ પહેલાં કેવું હતું, શોર્ટમાં રસ્તો હોય ને તો ખેતરમાંથી જતા. અમે નાના હતા, અમે જતા અમારા મામાના ઘરે ખેતરમાંથી. પહેલાના લોકો શું હતું કે કાંઈ સાધન નહીં, ગાડી નહીં, કાંઈ નહીં, તો લોકો ચાલતા જતા. અને એ ખેતરમાંથી જાય ને તો ક્યારેક થાકી ગયા હોય ને તો શું કરે, ઝાડની નીચે જઈને બેસે. ઝાડની નીચે જઈને બેસે ને તો એ બીજો કોઈ માણસ આવે તો એને ઊભોય ના રહેવા દે. આ તો હું અહીંયા બેઠો છું તો જતો રહે અહીંયાથી. એટલે ઝાડ છે ને, ઝાડ એ મનુષ્યની ભાષામાં બોલે છે, અલા મૂર્ખાઓ, હું એકલો તડકો સહન કરું છું અને તમને બધાને છાયો આપું છું, પણ તમને માણસો થઈને તમારી ઓકાત તમે ભૂલી ગયા. ઝાડ છે ને ફળ આપે, પાંદડા આપે, બધી વસ્તુ આપે. માણસ ગાળો આપે, બીજું કોઈ વસ્તુ નહીં. અને મનુષ્ય કેવું છે કે બીજાને જોઈને આ બધું શીખ્યો છે કે પેલો આવું કર્યું, ચલો હું એમ કરું. પણ લોકો એવું વિચાર કરે છે કે પેલો ગધેડો બોલ્યો તો હું થોડીક નોર્મલમાં બોલીશ, હું એક કદમ થોડું નીચે, મારે વધારે નથી બગડવું એમ. અત્યારે લોકો એવું વિચાર કરે કે પેલો તો ખૂબ બગડેલો છે, પેલો તો દારૂ પીવે, હું તો ખાલી ગુટકા જ ખાઉં છું. લોકો એમ કે ના, એમ તો હું એના કરતાં સુધરેલો છું. આવું લોકો જીવન જીવે છે. પણ ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિ એવું નથી વિચાર કરતો કે પેલા સાધના કરે છે, જેણે આખું જીવન ભગવાનનું ભજન કરે છે, હું ઘરે બેઠા થોડુંક તો ભજન કરું, એવો વિચાર કોઈ નથી કરતું. કે સંતોએ પહેલા કેવું જીવન જીવ્યું, તો આપણે થોડુંક તો કરીએ ભજન. પણ આપણાથી નીચેવાળાને લોકો જોઈએ છે. અને જ્યારે પૈસો કમાવાની વાત આવે ને એટલે આપણાથી મોટો વ્યક્તિ કયો છે એને જોવે. હા, એને તો ઇનોવા કાર આવી ગઈ છે, એને ક્રિએટ આવી ગઈ, ને આપણે તો હજી એનું એ જ વંડા જ છે. આવું જ જીવન છે. તો લોકોનું જીવન આવું છે, પાખંડી નિતરામ. બધા કળિયુગની અંદર પાખંડ કરી રહ્યા છે. શાસ્ત્ર કહે છે, ઇહ ઘોરે કલો પ્રાય જીવશ્ચામ અસુરતામ ગત, ક્લેશાક્રાંતસ્ય તસ્યૈવ શોધને કિમ પરાયણ. ઇહ ઘોરે કલ પ્રાય,
સુદ ગોસ્વામી કહે છે કે હે સોનક ઋષિમુનિ કહે છે કે આ ઘોર કળિયુગમાં જીવો કેવા છે? પ્રાય અસુર તામ ગતો, બધા આસુરી વૃત્તિવાળા બની ગયા છે. અસુર જેમ રહેતા હોય એના જેવી. આ જીવો ક્ષુદ્ર એટલે કે દેવી સંપન્ન બનવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય શું છે? કારણ કે બધા ક્લેશાક્રાંતસ્ય, બધા અલગ અલગ ક્લેશોથી બધા વીંટળાયેલા છે, બધાને અલગ અલગ દુઃખ છે. કોઈ એવો જીવાત્મા નહીં હોય જેને આ પ્રકારનું દુઃખ ન હોય. બોલો, અમારે તો એક છૂટું કરીને લાવી હતી ને બીજી એક કોટિયાર નીકળી, એના કરતા ડાભિયાળ, આવું લોકો બોલે. અમુક લોકોને એવા અમે લોકોને જોયા, અમે તો જોયા છે કે 3 લાયા પણ ત્રીજીમાં પછી કંટાળીને બેસી ગયો માણસ. એના કરતા પહેલી હારી હતી. પોણી તો હાલતી હતી, આ તો પોણી પાય એવી મળી ગઈ. એટલે શું કે પાણી પીવડાવે. પહેલી તો સારી હતી કે આપણને છે ને મને પાણી આપતી પણ કાળી પડતી હતી. પછી થોડીક ધોળી લાવ્યો. આવું હશે સમાજની અંદર. કોઈ પણ કષ્ટ હોય, કોઈને ગમતું ન હોય, કોઈને આ છે ઓલું છે ઓલું છે, પણ ભગવાન કહે છે કે જે જીવનમાં એકવાર મળ્યું ને એને પૂરું કરી લેવું જોઈએ. જે પણ પાત્ર મળે એને, ન કે એના કરતાં પણ આવતા જીવનની અંદર બહુ ભયાનક વસ્તુ મળે છે. શ્રેયસામ યત શ્રેય પાવનાનામ ચ પાવનમ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિકરમ સસ્વત સાધનમ તદ ધાતુ નામ. હે સુત ગોસ્વામી, તમે અમને એવું કોઈ સાધન બતાવો કે જેથી વધુ કલ્યાણકારી હોય અને પવિત્ર કરવા વાળું પણ હોય, અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવા વાળું હોય. તમે અમને એવું સાધન બતાવો કે આ કળિયુગના જીવો અમે છીએ ને એ સૌથી કલ્યાણકારી વસ્તુ હોય અને જલ્દીથી જલ્દી અમને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવે એવું કોઈ સાધન હોય ને તો એ તમે અમને કહો. અમારે એ સાધનને પ્રાપ્ત કરવું છે. પણ જેવો આ કળિયુગ આવ્યો ને એટલે લોકોને કેવું છે, કળિયુગમાં જે અઘરી વસ્તુ હોય ને એને લોકોને કરવી છે, સહેલી વસ્તુ લોકો નથી કરવી. જેટલી અઘરી વસ્તુ હોય ને લોકો એ વસ્તુને કરે. ઘણા લોકો ઊંધા લટકે, ઘણા લોકો પંચાગ્નિ તાપે કે હું તપસ્યા, કઠિન તપસ્યા કરીશ. શું છે કે તડકામાં રોડ ઉપર બેસી જઈશ અને આજુબાજુ અગ્નિ આગ લગાવીશ અને મને ભગવાન મળી જશે. ભગવાન કે હું એવી રીતે નથી મળતો. ભક્ત્યા મામ અભિજાનતી, કોઈ જો મારી ભક્તિ કરે છે, કોઈ મારું નામ લે છે, કોઈ મારું સ્મરણ કરે છે, કોઈ મને વંદન કરે છે, પગે પડે છે, બસ આ જ ભક્તિ છે. એકદમ સરળ વસ્તુ છે. પણ લોકો શું જોવે છે કે ના, આ ભક્તિ ન કહેવાય, આનાથી ભગવાન પ્રસન્ન ન થાય. ભૂખ્યા રહો, તરસ્યા રહો. ઘણા લોકો નથી પેલા કે પગ દાંડી પેલા પરિક્રમા કરવા જાય અલગ અલગ જગ્યાએ. ભગવાન કહે છે કે કળિયુગનું સર્વશ્રેષ્ઠ જો કોઈ સાધન હોય ને તો મારા નામનો જાપ કરવો. જે આપણે હમણાં 20 મિનિટ સુધી ભગવાનનું કીર્તન કર્યું, ભગવાનનું નામ લીધું, એ વસ્તુ છે ને જીવનું કલ્યાણ કરવાવાળી વસ્તુ છે. પણ એની પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. એવું નથી કે ભગવાન તમારા ઘરે આવીને કહેશે કે ના તમે બહુ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છો. એનું ફળ પણ ભગવાન તમને આપશે. જીવનમાં સારા કાર્ય કયા છે અને ખરાબ કાર્ય કયા છે એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે હું તમને આજે કહું છું. સારું કાર્ય એક છે કે સવારમાં વહેલા ઉઠવું જોઈએ. જેને આ ભૌતિક જગતમાં, આ મટીરિયલ જગતમાં જેને આગળ વધવું છે, જેને મોટો બિઝનેસમેન બનવું છે, ડૉક્ટર બનવું છે કે આદર્શ ગૃહિણી બનવું છે, એનું કર્તવ્ય શું છે? સૌથી પહેલું એને વહેલા ઉઠવું પડશે. અને જે જીવાત્મા જો વહેલા નથી ઉઠતો ને એ ભૌતિક જગતમાં આગળ નહીં વધી શકે અને ભક્તિમાં તો જવા દો વાત જ.
કારણ કે જે વહેલો ઉઠે ને મારા દાદીમાં કહેતા, મારા દાદીમાં શું કહેતા, કીર્તિ, જે વહેલો ઉઠે ને એ ચકોર કહેવાય. અત્યારે છે એવું નથી હો. અને જે મોડું ઉઠે ને એ અંઘોરી કહેવાય. એના ઘરમાં છે ને લક્ષ્મીજી ક્યારે રહેતી નથી. અને સાચી વાત છે. અમારે 4ના ટકોરે અમારા, ભલે અત્યારે 12:30 વાગે, 12-12:30 વાગે મંદિરે પહોંચતા પણ સવારમાં 4ના ટકોરે અમારે ઉઠવું પડે. અને ઉઠી જ જઈએ, એમાં ઉડી જ જાય. ક્યાંય પણ હોય, મુંબઈ હોય, સુરત હોય, રાજસ્થાન હોય, કે ચાહે ક્યાંય પણ હોય, ભારતના કોઈ પણ ખૂણે, ટ્રેનમાં પણ હોય. કારણ કે અમારે બધું આવવા જવાનો પ્રવાસ બહુ હોય બધી જગ્યાએ. પણ એ વહેલા 4 વાગે ઉઠી જ જવું જોઈએ. આપણા વેદોમાં લખેલું છે, એ તમને કહું છું કે 4 વાગ્યાથી લઈને 5:30 વાગ્યા સુધીનું જે સ્નાન કહેવામાં આવે ને, એને ઋષિમુનિનું સ્નાન કહે છે. ઋષિમુનિઓનું. એ સમયમાં ઋષિમુનિઓ સ્નાન કરતા હોય છે. અને એ 4 થી 5નું સ્નાન એને કહે છે. ને 5 થી 6 વાગ્યા સુધીનું જે સ્નાન કરવામાં આવે ને, 5 થી 6ના ગાળામાં જે લોકો સ્નાન કરતા હોય, 4 વાગે બધા કરતા હશે ને વહેલા ઉઠીને. અને એમાં પણ ઠંડા પાણી હો, અત્યારે બી હો, એવું નથી. હા, સારું કહેવાય. હા, 4 વાગે જે ઉઠે ને એને ઋષિમુનિનું સ્નાન કહેવાય. તો બધા ઉઠતા હશે. અમે ઉઠો બાપુ. 5 વાગ્યાથી લઈને 6 વાગ્યા સુધી જે ઉઠીને સર્વપ્રથમ પહેલા સ્નાન કરે, એને દેવતાઓનું સ્નાન કહેવામાં આવે છે. જે સ્વર્ગની અંદર દેવતાઓ છે ને, એ વ્યક્તિ દેવતા છે, જે 5 થી 6ના ગાળામાં. એમાંય હશે હો, કોક તો નીકળ્યું કે નહીં? હા, 1-2 નીકળ્યા. ચારણી લાગે આ બધી. એટલે ઘઉં ચાળો ને કેમ ચોખા પડી જાય, ઘઉં પડી જાય, આ ચારણી લાગે છે. 4 વાગે કોઈ ના નીકળ્યું અને 5 વાગે 1-2 નીકળ્યા ઘણા. એ બસ આવું જ છે. કળિયુગની અંદર આ જ દશા છે કે શરીરને તપાવવું, ઇન્દ્રિયોને તપાવવી, ભગવાનને માટે જીવન જીવવું, ભગવાન માટે સંસારના, સમાજના આ બધી પ્રકારના સુખોનો ત્યાગ કરવો, આ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે છે. બીજું કોઈ વસ્તુ નથી. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ના હું તમે ટાલ પાડીને રહેશો તો જ હું તમને પ્રસન્ન. પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, કે ભગવાન તમે જે વેદોની અંદર, જે શાસ્ત્રોની અંદર જે કીધું છે ને, એ વસ્તુનું હું પાલન કરીશ. આપણા બધા, ચાહે કોઈ કુંભાર હોય કે ગમે તે હોય, પણ દરેક વ્યક્તિ શિખા રાખતું. શિખા એટલે ચોટલી, દરેક રાખતું. અને દરેકને છે ને, આપણને ખબર હોય કે ન હોય, પણ દરેક જણ જનોઈ પહેરતા. દરેક લોકો જનોઈ પહેરતા. આપણો ધર્મ છે. તો 6 વાગ્યા સુધીમાં જે સ્નાન કરી લે ને, એને દેવ સ્નાન કહેવામાં આવે છે. અને સૂરજ ઉગે એના પછી જે સ્નાન કરે એને આસુર સ્નાન કહેવામાં આવે, અસુરી સ્નાન. સૂરજ ઉગે એના પછી અમુક તો 12 વાગે ના નહાતા હોય, અને અમુક તો ટાઢના તો હાવ બંધ, કે આજે તો રજા, ખાલી સેન્ટ પડ્યું હોત લાવો, ના કે હાથ પગ ધોઈ નાખું. આવી ઠંડીમાં આપણે તો કાંઈ ઠંડી નથી પડતી. ચાલો મારી સાથે વૃંદાવન, યુપીમાં. હું દર 3 મહિને 2 મહિને જઉં છું વૃંદાવન ધામમાં. હવે આ 25 તારીખ ફરીથી જવાનું છું, 25 દિવસ પછી. ત્યાં આગળ તમે ડિસેમ્બરમાં આવીને તમે રો, ખરા કહેવાય કે આ કેવી ઠંડી પડે છે. પગ ફાટી જાય, પગની ચામડીઓ ફાટી જાય. અને જે જાન્યુઆરીની જે ઠંડી પડે ને, એની તો વાત જ મત પૂછો, એવી અદ્ભુત. પણ એવી ઠંડીમાં પણ લોકો યમુનામાં સ્નાન કરે છે. ચાલો હરિદ્વાર, એવી ઠંડીમાં પણ લોકો એવા બરફ જેવા પાણીમાં સ્નાન કરતા હોય. આપણે તો ક્યારેક ક્યારેક જઈએ તો કે સટકોરા નો સટકોરા, આ તો ઢાઢું એમ. હવે પેલું શું કે સોટા, થોડા સટકોરા નો.
બોલો, એટલો ખર્ચો કરીને વેટિંગ ટિકિટ હોય તો કન્ફર્મ કરાવીને માણસ જાય, પણ તોય એનું ભાગ્યમાં ભમરો લખ્યો હોય ને તો બોલો કે લાય પેલી વહુને કે સટકોરાનો જ ખાલી ભાઈ આવી ગયું બધું, ભલુમ કરજો માં, ભલુમ કરજો. બોલો, આળસુ ના પીર, આવી પ્રજાને તો ભગવાને ના પોકે. બોલો, આપણે નહીં, આપણે દેશી ભાષા કે માથે ભમરો છે એટલે ગયા હોય તોય બોલો અમુક તો કે આ તો ટાઢ ખૂબ છે. સ્ત્રી કે પુરુષ દરેકનું આ કર્તવ્ય બને છે કે વહેલા ઉઠવું જોઈએ. જો સોવત હે वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. उठ जाग मुसाफिर भोर भई. 4 વાગ્યા 5 વાગ્યા પણ તોય હજી તો ગોદડું ખેંચીને ઊંઘે છે. अब रे न कहा तू सोवत है, तू नींद से अखियां खोल जरा, जरा अपने प्रभु में ध्यान लगा. यह प्रीत करन की રીત નહીં, પ્રભુ જાગત હૈ તું સોવત હૈ. બધા લોકો કે અમે ભગવાનને બહુ પ્રેમ કરીએ છીએ, પણ આપણા કવિ, આપણા સંત, આપણા સાધુ સંતો કે છે યહ પ્રીત કરન કી રીત નહીં. ભગવાન તો 4 વાગ્યાના મંગળામાં પરોડિયામાં ઊભા થઈને રાહ જોવે છે કે મારા ભક્ત મારા દર્શન કરશે, પણ ભગત તો સૂતો છે પથારીમાં, તમો ગુણમાં. સવારનું વાતાવરણ પરોઢિયું કહેવાય ને, મંગળા, બ્રહ્મ મુહૂર્ત જેને કહેવામાં આવે, ભક્તિ કરવા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, પણ એમાં કોણ ઉઠે? યહ પ્રીત કરન કી રીત નહીં, પ્રભુ જાગત હે તું સોવત હે. આપણે તો ઊંઘ્યા છીએ. એટલે કે છે કે જેને જીવનમાં સક્સેસ થવું હોય, આગળ વધવું હોય ને, આજે જેટલા પણ શુદ્ધ સાધુ સંતો જીવનમાં આગળ, એમની સાધુતામાં કેમ આગળ છે, એની વાણીમાં કેમ તાકાત છે, એનું કારણ એક જ છે કે એ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે. હું તો ઘણી વખત કહું છું કે લગભગ ઘણા લોકો જ્યારે સત્સંગ પટે ને એટલે ઘણા લોકો કે બાપુ તમે કેટલું ભણેલા છો. હું એમ કહું કે તમને શું લાગે છે, તમને જે લાગતું એ કહો. મને તો એમ લાગે છે કે તમે BEd કરેલા છો. હકીકતમાં મને એકે ડિગ્રીમાંય નથી ખબર પડતી, હું આવો અભણ છું. પણ આ સંસ્કૃતના શ્લોક, શાસ્ત્રોની બધી વાતો, વેદોનું અધ્યયન, આ બધું શું છે? આ ગત જન્મોની પુનાઈ છે અને આ જન્મની તપસ્યા છે. તપસ્યાથી તેજ વધે છે, તપસ્યાથી ભક્તિ વધે છે. અને આપણું વેદ પણ કહે છે, શાસ્ત્ર કહે છે, ભગવાન પણ એ જ વસ્તુ કહે છે કે હે બ્રહ્મા, તપસ્યાથી હું સૃષ્ટિનું સર્જન કરું છું અને તપસ્યાથી આ સૃષ્ટિને ચલાવું છું અને તપસ્યાના બળે જ આ સૃષ્ટિનો હું અંત કરી દઉં છું, પ્રલય કરી દઉં છું. એટલા માટે જીવનમાં તપસ્યા કરો. પોતે મોડા ઉઠે ને બાળકોએ મોડા ઉઠે, પછી પેલો બાળકને કે તું ઓચતો નહીં, ઓચ, અને પછી પાછળ મારે, નાના મગજ ખોપડીમાં મારે. હારી જેટલી બદોમો ખવરાઈ, જેટલા બોન બીટા પીવડાયા, કોઈ જડ જેવો રહે, જોડ જેવો જ રહ્યો, સુધર્યો જ ના. તો મારવાથી કાંઈ સુધરવાનું છે? દીકરાને સંસ્કાર આપો કે ભગવાન આગળ નમો. જ્યાં ભગવાનનું મંદિર હોય ને એને કહો કે બેટા તું ભગવાનને પગે પડીને જા. આ સંસ્કાર પહેલા આપણે લેવા જોઈએ. ઘણા લોકો મંદિરે લઈને આવે, બાપુ સમજાવો તો આ છોકરાને કે શું હે, દાડે દાડે બગડતો જ જાય છે.
સુધરતો જ નહીં. થોડા તમે કહો તો કે સુધરે જાય. પણ ક્યારેક ક્યારેક અમને એમ થાય કે તમારે તમારા છોકરાને શું બનાવો કે રામ જેવો બનાવે, પણ પોતે તો રાવણ જેવો હોય. પોતે કેવો સ્વભાવ કેવો હોય? રાવણ જેવો હોય. પોતે દશરથ બનો તો ઓટોમેટિક રામ જેવા દીકરા થઈ જશે. પણ રાવણ જેવા હોય તો પછી કુંભકર્ણ જેવાય થાય ને, એની મતિ જેવી થાય. એટલા માટે શુદ્ધ બનો, પવિત્ર બનો, આપણું આચરણ એવું શુદ્ધ બનાવો કે આપણને જોઈને લોકો શીખે કાંઈક કે નહીં, મારે આ વ્યક્તિ જેવું મારે જીવન જીવવું છે, એવું પવિત્ર જીવન જીવવું છે. વહેલા ઉઠવું. આ દેવી પ્રકૃતિના માણસો આવા હોય છે કે જે વહેલા ઉઠે. ભલે દિવસે તો દિવસે તો ઊંઘી જ જાય લોકો, તો એ 2 કલાક તો ખેહે કે લાવ હવે 1 વાગે ખાધું છે બરોબરનું, હવે લાવો 3 વાગ્યા 4 વાગ્યા સુધી, બોલો 4 વાગ્યા સુધી હુઈ જાય પાછું. એક તો મોડા ઉઠ્યા જ હોય 7 વાગે અને ઉપરથી ફરીથી 3 કલાક ખેંચે. બરોબર. વહેલા ઉઠવું જોઈએ. સત્વો ગુણી આહાર લેવો જોઈએ. સત્વાત સંજાયતે જ્ઞાનમ રજસો લોભ એવ ચ પ્રમાદ તમસો. સત્વગુણી આહાર ખાઓ. જેવી રીતે ડુંગળી લસણ વગરની વસ્તુ જો કોઈ ખાય છે તો એની અંદર શરીરમાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, બીજું કોઈ વસ્તુ નથી. આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ. જેવો આહાર કરશો એવું આપણું મન હોય. પેલું કે ને અન્ન એવો ઓડકાર. જેવો અન્ન તમે ખાશો એવા તમારો સ્વભાવ બનશે. સત્વગુણી આહાર. રજોગુણી આહાર. રજોગુણી કોને કે ખાટી વસ્તુ હોય અને જેને ખાવામાં અલગ અલગ ચટપટી વસ્તુઓ ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય એને રજોગુણી આહાર કહેવામાં આવે. આજ તો આ બનાવો, ઓલું બનાવો, ઓલું બનાવો. અને તમોગુણી આહાર કેને કહેવાય? અંડા, માંસ, મછલી ને તીખું ને તળેલું ને એવી બધી વસ્તુ. ઘણા લોકો તો એટલું ચીખું ખાતા હોય ને જેની વાત મત પૂછો. એટલું તીખું કે પટણી લાવો. કયું જોવે? હા, કાશ્મીરી નથી જોવું, મોળું નહીં જોવે, પટણી જોવે. પેલો બિચારો સત્વગુણી વ્યક્તિ છે ને એ મોળું મરચું એ માંડ મુશ્કેલીથી અડધી ચમચી એ ક્યાંક નાખતો હોય ને પેલો તો પટણી તો 3-4 ઠોકી નાખે. અને તો એ સાઈડમાં ચટણી ખાય લસણની મરચાની બરોબરની વઘારેલી. અને હમણાં જે શિયાળો આવશે તો બરોબર લીલું લહણ બરોબરનું ઠાપકાવશે. કેન્સર ના થાય, અટક ના આવે. બીજોને લવરાવે એ કોકના ગામના પૈસા લઈને બીજાને લવરાવે એ તો બોલો. ઘરવાળી જાય તો કિલો જઈને લહણ લેતા આવે. પેલા અમારા હમણાં ખૂબ અટક આવ્યું છે કે શિયાળામાં બરોબર દાબીને ખવડાવવું પૂરું, અટક જ ના આવે. પણ ધણી બીજાને હલાવરાવતો હોય, કોકના લઈને ઉઠી ગયો હોય, 2 કરોડ મન 4 કરોડ મન. બિચારા બાપડાને વગર લહણ ખાધે વગર અટક લવરાઈ દે. બોલ. તો આ ક્યારે પણ કોઈ પણ જીવને જે દુઃખ ન આપે ને એને કહેવાય કે આ દેવી સંસ્કૃતિ વાળો છે. અને કળિયુગનો જીવાત્મા, ચાહે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, સાંજ સુધી જો કોઈ માણસને દુઃખી ન કરે ને તો એને રોટલો ઉતરે નહીં ગળે. અરે હારું, આજ તો કોઈને દુઃખી જ ના કર્યા, રોટલો નહીં ઉતરે. હવે તો જો બાર કોક મળે અને જેને કોક મેણા મારો, કોક દુઃખી કરતા હો, પછી રોટલો ઉતરે. આવું થાય હો ઘરની અંદર. આજ તો સારું હજમ ના થયું કે બાઈ કોકને દુઃખી નહીં કર્યા હોય એટલે જ જા પેલા એ કરી આય તો તારે કાયમ ચોરણ લેવું નહીં પડે. કારણ કે તારો સ્વભાવ જ એવો છે કે જ્યાં સુધી તું કોઈને દુઃખી ન કરે ત્યાં સુધી ખોરાકે હજમ થાય નહીં. સ્વભાવ માણસનો હોય, માણસ સ્વભાવથી માણસ આસક્ત થઈ ગયો હોય. તો દેવી પ્રકૃતિવાળા આવા હોય છે. અને આસુરી પ્રકૃતિ જે તમોગુણી છે ને એ હંમેશા મોડા ઉઠવાવાળા, હંમેશા બીજાને દુઃખ આપવાવાળા, અને હંમેશા એના વિચારો હંમેશા ડલ માઇન્ડના હોય, એકદમ નિકૃષ્ટ વસ્તુના. અમુક માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય ને કે બસ 5 માણસો ઊભા હોય ને તો એને ઉતારી પાડવા.
અને અમુક માણસોને એવો સ્વભાવ હોય કે 5 માણસોની વચ્ચે એની કંઈક સારા ગુણ ગાવા કે ના ના આપણા સમાજની અંદર આ વ્યક્તિ કેટલો સારો છે, આ આપણા સગાવાલા છે કેટલા સારા છે. અને અમુક લોકો કે જે ખેંચે ને એને જ માને કે આ સારો માણસ છે. 5 માણસો વચ્ચે કોકની મજાક ઉડાવે, છેડતી કરે તો કે આ સારો વ્યક્તિ છે. હા, અને ભાઈ કોકની કાપતે હારી આવડે આવો વ્યક્તિ, પણ એ તમોગુણી વ્યક્તિ છે, પાપી જીવાત્મા છે. શ્રેયસામ એટલે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ જે વસ્તુ હોય ને એ અમને આપો, અમારે જોવે છે. સૌનક ઋષિમુનિ કહે છે, ચિંતામણી લોક સુખમ સુરદ્રુમ સ્વર્ગ સંપદમ પ્રપચ્છતિ ગુરુ પ્રીતો વૈકુંઠ પ્રિય દર્શનમ. હે ગુરુદેવ, હે સુદ ગોસ્વામી, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે અમને શુદ્ધ જ્ઞાન અને ભક્તિ આપો, જે સસ્તું ને સારું ને સરળ હોય એ વસ્તુ અમને આપો. અમારે કંઈક વધારે વાયા નથી જવું, સીધો હાઈવે હોય એવી વસ્તુ આપો. તો અહીંયા કહે છે કે ચિંતામણી લોક સુખમ. ચિંતામણી પથ્થર હોય ને એ સંસારનું બધું સુખ તમને આપી દે. એ પથ્થર ખાલી એ ચિંતામણી, જો એ જે ડાયમંડ હોય કે જે પણ હોય એ પથ્થર તમારી પાસે હોય અને તમે પથ્થરની પાસે માંગી લો કે 50 તોલા હાર મારા ગળામાં આવી જાય તો તરત આવી જાય. આટલો જાડો, હા, ફૂલોની માળા, એટલો જાડો હાર આવી જાય તરત. એને કહેવાય ચિંતામણી, જે ચિંતા કરવાથી વસ્તુ મળી જાય. અને આપણે કીધું કે અલ્ટો ગાડી જોવે છે ચિંતામણી વગર તો આવવાની છે? અલ્ટોય નહીં આવે, કોઈ વસ્તુ નહીં આવે, સાયકલ ના આવે. પણ એ વસ્તુ એવી છે ને કે ખાલી એ પથ્થર આપણી સામે આવી જાય ને તો શાસ્ત્ર કે છે ચિંતામણી લોક સુખમ. આ સંસારનો બધો વૈભવ છે ને એ ચિંતામણી પથ્થર આપે છે. સુરદ્રુમ સ્વર્ગ સંપદમ, અને સ્વર્ગની અંદર એક વૃક્ષ છે જેને કહેવાય કલ્પ વૃક્ષ. એ સ્વર્ગની અંદર એક કલ્પ વૃક્ષ છે અને એની નીચે ઊભા રહીને તમે સ્મરણ કરો તો તરત તમને વસ્તુ મળી જાય. તમે વિચારો, એ કલ્પ વૃક્ષની નીચે ઊભા એમ વિચાર કરો કે મારે ઇડલી ને ઢોસા ખાવા છે તો તરત તમારી સામે પ્રગટ થઈ જાય. અને અહીંયા કૈલાસનગરમાં કે વિચાર કર્યો હોય તો કે મારે ઇડલી ખાવી છે તો 2 દાડા પહેલા ખીરું પલાળવું પડે, પછી વાત જ જવા દો. એ ખાટી છાશ બરોબરની હોય તો જ મેળ આવે, નકર ના મેળ આવે. 2 દિવસ પહેલા પલાળવું પડે ને. 1 દિવસ કે 2 દિવસ પહેલા ને ચોખાની અંદર ને અડદની દાળમાં બધું પલાળવું લખે અને ત્યાં બનાવે અને પછી વસ્તુ આવે. પણ સ્વર્ગનું જે કલ્પ વૃક્ષ છે ને એ તો માત્ર ચિંતન કરવાથી બધી વસ્તુ મળી જાય છે. સૌનક ઋષિ મુનિ ગુરુ મહારાજને કહે છે કે ચિંતામણી સંસારનું સુખ આપે છે, સ્વર્ગની અંદર જે કલ્પવૃક્ષ છે તે સ્વર્ગનું સુખ આપે છે. પણ પ્રપચ્છતિ ગુરુ પ્રીતો, પણ જો ગુરુને જો કોઈ જિજ્ઞાસા કરે છે ને તો એ તો વૈકુંઠ ધામ આપી દે છે. ગુરુ શું આપે છે? ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ આપે છે. અને ભગવાનનું ધામ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ભગવાન કે ન તદ ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમઃ. 15મો અધ્યાય 15 નંબર શ્લોક ભગવદ્ ગીતા. હે અર્જુન, આ મારું ધામ જે વૈકુંઠ છે એ કોઈ સૂર્યપ્રકાશથી પ્રજ્વલિત નથી. ન સૂર્ય ન શશાંકો ન પાવક, ન કોઈ અગ્નિ કે કોઈ વસ્તુથી પ્રજ્વલિત નથી. તો શેનું છે? અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ. એ અજ અમર છે અને શાશ્વત છે કે જેનો ક્યારે અંત નથી આવતો. આ જગતમાં તો તમે જુઓ, એક વ્યક્તિ જેને જન્મ લીધો છે એનું મૃત્યુ તરત જ નિશ્ચિત છે. અને જન્મ પછી મૃત્યુ છે ને મૃત્યુ પછી પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. મરવું પડે છે. વારે વારે આપણે છે ને આ ખોડિયા અલગ અલગ ધારણ કરવા પડે છે. અત્યારે અહીંયા ધારણ કર્યો છે, અહીંયા મરી જશે એટલે ક્યાંક શમશાનમાં બાળી નાખશે અને પછી પાકિસ્તાનમાં ક્યાંક બીજે જન્મ લેશે તેનો ધર્મ બદલાઈ ગયો.
અલગ ધર્મ થઈ ગયો. અને ત્યાંય મરી ગયો તો ત્યાંય દફનાવી નાખશે કબરમાં, 20 કિલો મીઠું નાખી, અને પછી ક્યાંક અમેરિકા, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, લંડનમાં જન્મ થશે એટલે એનો ધર્મ બીજો બદલાઈ ગયો, અલગ ધર્મ થઈ ગયો. આવા કેટલાય ધર્મ કરી નાખ્યા. એ કહેતા જુઓ માને મિલીને બાપાને ભજે. ઘણા લોકો એવું કે. અમને 15 વર્ષ પહેલા એક કીધું હતું, શું કરું એટલે ભાઈ તું? કીધું ભક્તિ કરું, ભગવાનનું નામ લઉં. કોનું લે? કૃષ્ણનું, રામનું નામ લઉં છું, ભગવાનનું. હું એ જોઉં છું કે તને છે ને મળે છે. જે માને છોડીને બાપાને ભજવા ગયો સધીને ભજ. આટલું મોટું સિગોતર છે એને ભજ. વંદન છે, દૂરથી પ્રણામ છે. એવું નથી કે પછી કે સધીન સિગોતરનું નામ નહીં લે તો પછી ગળે પકડશે. આ રહ્યા 15 વર્ષથી તમારી સામે છે. પ્રણામ કરવા, પગે લાગવું. એવું નહીં કે બસ ત્યાં વળગેલા રહેવું. હા, મારી ભેંસ દૂધ નથી આલતી તે ભાઈ મોનો થાળી નારેલ, અમારો છોકરો આમ કરે છે. અરે કોઈ પણ જીવાતમાં એના કર્મ અનુસાર સુખ ને દુઃખ ભોગવે. આપણા છોકરાને 104 ડિગ્રી તાવ આવ્યો હોય અને આપણે ડૉક્ટરને એમ ન કહીએ કે ડૉક્ટર સાહેબ અંજી શરદી ખેંચીને લઈ લો 50 ડિગ્રી અને મારે મેં નોખો, થશે? દેવી દેવતાઓ હોય, ઘરના હોય, પિતૃ હોય, કોઈ પણ હોય, એ ભગવાનને જઈને બધું આપે છે. જેવી રીતે આ સુંદર ઝાડ છે, વૃક્ષ છે, એને પાંદડે પાંદડે પાણી આપો, ડાળીએ ડાળીએ પાણી આપો અને મૂળમાં પાણી રેડો. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ જવાબ આપી શકે છે કે ડાળીએ રેડો, પાંદડે રેડો કે મૂળમાં રેડો. એવી રીતે આપણા વેદોમાં લખેલું છે. 4થો સ્કંદ અને 32મા શ્લોકમાં લખેલું છે, યથા તરોમૂલ નિષેચનેન તૃપ્યંતિ તસ્કંદ ભુજોપ શાખા. શાખા એટલે કે એના જે ડાળીઓ કે છે ને, એવું વેદોમાં કે છે, સંસ્કૃતમાં. જેવી રીતે કોઈ જીવાતમાં વિચાર કરતો કે સ્પ્રે મારું બધે પાંદડે પાંદડે અને મૂળમાં પાણી ન આપું તો એ બધું ઝાડ સુકાઈને બળીને ભસ્મ થઈ જશે, ઝાઝા દિવસ નહીં રહે. પણ જો એને મૂળમાં પાણી નાખો ને તો ડાળીએ ડાળીએ ને પાંદડે પાંદડે પાણી મળે છે. એવી રીતે કોઈ દેવતાઓને તૃપ્ત ન કરે, કોઈ દેવતાઓનું ભજન ન કરે, પિતૃઓનું ભજન ન કરે, કોઈનું ભજન ન કરે અને માત્ર જો કોઈ ભગવાનનું ભજન કરે છે ને, તો જેમ એક ઝાડના મૂળમાં પાણી રેડવાથી આખા વૃક્ષને પાણી મળે છે, એવી રીતે જો કોઈ ભગવાનનું ભજન કરે ને તો બધા પ્રસન્ન થઈ જાય છે. કોઈ બાકી નથી રહેતું. આ વેદોમાં લખેલું છે. એના માટે કોઈને કંઈ પ્રસન્ન કરવાની જરૂર નથી. આ સૃષ્ટિમાં 700 કરોડ મનુષ્ય છે, 7 અરબ મનુષ્ય છે. તમે કોને કોને સુખી કરવા જશો? 33 કરોડ દેવતા, 700 કરોડ મનુષ્ય અને કેટલાય તો બેહાર્યા જ છે ઘરમાં. આ ઘર વેચવાનું નથી કે શું કરવાનું છે? રાખવાનું છે, કરવઠું કરવા. એક ઉપર બેહાડ્યું, એક નીચે બેહાડ્યું, એક ત્રીજું કે આ રાખો પેન્ડિંગમાં, મારે હું થાયો કે ગોગ તે રાખવું પડે ને. બોલો, ઘરમાં એ લોકોને રાખવાના, આપણે બહાર જતું રહેવાનું. એવું જ થયું ને. હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો. હા, આ તો એક સત્ય હકીકત વેદોની વસ્તુ તમને કહું છું. ન કે મને એટલી પણ ખબર છે કે આપણા જે દેવ છે ને એ બહુ સ્ટ્રોંગ છે. બધાને વીતેલું હોય, તમને હોય ને મને હોય, બધાને હોય. પણ હું જે ક્લિયર વસ્તુ જે વેદોમાં લખી છે ને તમને હું કહું છું. વેદોની વસ્તુ. જેટલા પણ જે પણ આત્માઓ હોય એ પ્રેત બની જાય. એનું મન, એની અંદર ઘરમાં આસક્તિ હોય, એ જીવ રહી જાય એટલે આપણા ઘરમાં આવે. અને આપણે શું કે અધર પૂજો, પછી ધીરે ધીરે ઘર કરી જાય 16 વર્ષ પછી, અને પછી એને બેસાડવા પડે. શા માટે એ દેવ આટલું મજબૂત બને છે? કારણ કે વર્ષમાં 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર એને નૈવેદ્ય દેવામાં આવે છે.
નૈવેદ્ય આપે ને, કઈ વડા ને પૂરી ને આન ફલોણું ઢેકણું, આ બધી વસ્તુ છે. દેવતાઓ આપણા ઘરના જે દેવ હોય ને એ સ્ટ્રોંગ બને, મજબૂત, અને પછી ઘર કરી જાય. મને તો એ જ આશ્ચર્યજનક વસ્તુ એ લાગે છે કે જે દેવી દેવતાઓને આપણે ભજીએ છીએ, ભજન એટલે ઘણા લોકો નથી, એની અંદર જ રચેલા પચેલા હોય, અને પછી થોડુંક પણ જો ભૂલ થાય ને, થોડીક પણ ભૂલ થાય ને, તો એ જ દેવી અને એ જ પિતૃ કે એ દેવતા હોય ને એ ઘરના માણસોને દુઃખી કરતા હોય છે. આવું બને છે ને? ખોટી વસ્તુ છે, સાચી વસ્તુ છે. જેના માટે આપણે જીવ બાળતા હોય, કોઈ પણ વસ્તુની ભૂલ ન હોય, પણ તોય છેલ્લે ભૂલ આવી જાય કે આ ભૂલ કરી હતી. ભૂવો કે હારો દોડ આવતો જ નથી, કે બોલાવો બધાને, ઘરના માણસોને બોલાવો બધાને, ખાહડું મેલો મોઢામાં, ફાળ્યું ને છે. આ તો હું જોઉં છું, બધી વસ્તુ તમને કહું છું. આજ સુધી બધા લોકો કહે કે ભાઈ મને શનિ નડે, મંગળ નડે, બધાને અંદર હાથમાં વેટી હોય છે કોક ને કોક. જુઓ, આપણે હોય તો તમને કહેજો, તુલસીની માળા સિવાય. ઘણા લોકો કે મને શનિ નડે, મંગળ નડે, ગુરુ નડે, હારા હાથે હાથ નડે, 9 ગ્રહ નડે. અમુક તો 10 આંગળીમાં પહેરતા જ હોય, અંગૂઠો બાકી ન રાખે. અને અમુક તો પેલા બ્રાહ્મણ ને ભૂદેવતાને કહેતા જેટલા ગ્રહ હોય બધા લાવી દે. મારે શનિ નડે, મંગળ નડે, સધી નડે, સિગુદો નડે, ઝાપડી નડે, બેલડી નડે, બધા નડે. પણ આજ સુધી કોઈ વ્યક્તિ એવું કીધું કે મને રામ નડે, મને કૃષ્ણ નડે? કોઈ પણ નાસ્તિકના મોઢે પણ તમે ક્યારેય નહીં સાંભળ્યું હોય કે મને કૃષ્ણ નડે છે કે રામ નડે છે. અરે જેને જન્મ આપ્યો છે ને એ ભગવાન પણ છે ને ક્યારે આપણું અહિત નથી ઈચ્છતા. આપણે એનું નામ નથી લેતા, ભક્તિ નથી કરતા, એને પગે ન પડતા હોય ને તો એ આપણને હવા આપે છે. જે ભજન કરતા હોય એને ભગવાન હવા આપે, અને જે નથી કરતા એને પણ ભગવાન હવા આપે છે. જે ભજન કરે એને પણ ખાવાનું આપે, અને નથી કરતા એને. જે ભજન કરે એને પણ સૂર્યપ્રકાશ આપે, અને જે નથી કરતા એને પણ સૂર્યપ્રકાશ આપે છે. આવી રીતે સૃષ્ટિમાં દરેક જીવને ભગવાન આપે છે બધી વસ્તુ. ભગવાન કહે છે હું બધાનો પિતા છું. સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષો અસ્તિ મે પ્રિય. હે અર્જુન, હું કોઈનાથી દ્વેષ નથી કરતો. હું બધાની માટે સમ છું, બધાની માટે એક સમાન છું. એટલા માટે પોતાનું અસ્તિત્વ, પોતાનું સ્વરૂપ જાણો કે ભગવાન મને શ્વાસ આપે, પાણી આપે, સૂર્યપ્રકાશ આપે, રહેવા માટે ઘર આપ્યું, અમારા શ્વાસ ચલાવે છે, પણ બદલામાં ભગવાન આપણી પાસે કાંઈ માંગતા ન. કે માગે ન તો ભગવાન માગે કે ભાઈ જો તમારે જીવવું હોય તો મારી માળા કરો, ને કે બધું બિલ ભરો. આ ફોક્સ બળે છે ને એનું ભલે એલઈડી જ હોય પણ એનું એ બિલ લાગે છે. એવું નથી મફતમાં લાગતું હોય, એની અંદર કરંટ આવે, આ સાઉન્ડ છે એની અંદર બિલ લાગે. અને મહિનો થાય, 2 મહિના થાય એટલે લાઇટ બિલ આવે છે. ન ભરે તો એવી રીતે રોજ સવારમાં ઉગે છે ને મોટો ગોળો છે, 6:30 વાગે એટલે મોટો ઉગે છે ગોળો. તો ભગવાન કહે તો તમારે લાઇટ બિલ ના ભરવું હોય, અમારે મોટો ગોળો છે એનું નામ છે સૂર્ય. પેલું કે ને સૂર્યા બલ્બ, એટલે ભગવાન કે મારે મોટો બલ્બ છે સૂર્ય બલ્બ, અને એને મારી ડીઝલ તો લાગે કે ના લાગે? 14 લોકની અંદર આપું છું. આપણે તો ખાલી એક લગાવે તો અહીંયા જ લાગે, બધે 2-5 ફૂટમાં અંતરમાં જ, આગળ ન જાય. પણ એ ગોળો એવો છે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં બધી જગ્યાએ એનો પ્રકાશ લાગે છે. ભગવાન કે મારે ડીઝલ તો બળે કે ના બળે? એટલે તમારે જો સૂર્યપ્રકાશ જોવતો હોય ને તો ભરવું પડશે બિલ. કદાચ આપણે પૂછીએ કેટલું બિલ થાય, કે રોજનું 50 રૂપિયાના લેખે આપો, વધારે નથી જોઈતું. જે હોય ને એ ખરી જાય, જે હોય ને ખરી જાય. આપણા કોઈ પણ ભગવાન કે ઠીક છે ચલો સૂર્યપ્રકાશનું તો બિલ થઈ ગયું, તમારે રોજનું 50 રૂપિયાના હિસાબે આપી દેજો, અને હવા હું તમને મફતમાં આપું છું. આ હવા આપણને મળી રહી છે ને, મફતમાં મળી રહી હો, કોઈ ચાર્જ નથી. અને માં આઈસીયુમાં જાઓ, સ્વસ્તિક આઈસીયુમાં જતા હો પુલના છેડે, અને ત્યાં પૂછો કે જઈને કહો કે મારા બાપાને એડમિટ કરવાના છે આઈસીયુમાં,
એ કે ટેબલ પર જમા કરાવો, 500ની કે 2000ની, 2000ની ચાલશે. જેટલી છે? એ કે ઓછી છે. તો શું પડ્યું છે? કોઈ દાગીનો પડ્યો, ઘરના કોઈ કાગળ પડ્યા હોય તો લાવો, જમા કરાવી દો. કારણ કે તમારા પર વિશ્વાસ આવે નહીં. સીધા 50,000 રૂપિયા કાઉન્ટર પર જમા કરાવે, હોય કે ન હોય, બીજા પાસેથી લઈને જમા કરાવવા પડે. એ ડૉક્ટર કાંઈ આપણો સગાવાલો થતો નથી. અને એક દિવસનું આઈસીયુનું ખાલી એક ઓક્સિજન લેવાના છે ને, કેટલું બિલ લે છે? 5,000 રૂપિયા પર ડે. ત્યારે જે એડમિટ થયેલો હોય અને એને જે એડમિટ કરાવવા આવ્યો છે એને ખબર પડે કે ભગવાને ચોખ્ખી અવાજ આપે છે, પણ બિલ તો ક્યારે મોકલ્યું નહીં હો આપણને. હવે આ ખબર પડી. અને ભગવાન કે તમારે મારું ભજન ન કરવું હોય તો બિલ ભરો, તો દાડાનું 5,000 ભરો હોય, દાડાનું વધારે 50 રૂપિયા જ ભરજો. વધારે 2 મીંડા ઓછા તમારી માટે ડિસ્કાઉન્ટ, દિવાળી બમ્પર ધમાકા. બોલો હવે 50 રૂપિયા તમે એના પર ડે આલજો હવાના, 50 રૂપિયા સૂર્યપ્રકાશના આપો. અને પાણી, આપણે ક્યાંક કચ્છ ભુજમાં ગયા હોય કે જેસલમેર રાજસ્થાનની એ ભૂમિમાં ગયા હોય અને રણમાં રખડતા હોય ઉનાળામાં અને પાણી ન હોય, અને પછી કોઈક દુકાન જોઈ હોય અને પછી આપણે જોઈએ ભાઈ પાણી આપો ને ભાઈ, એ કે 20 રૂપિયા છે. એ કે ના પૈસા તો નથી. અરે લોકો પરોબો બંધાવે છે પાણીની, અને હું તરસ્યો છું મને પાણી આપો. એ કે 20 રૂપિયા હોય તો પાણી આપું, બાકી આજે રોકડા કાલે ઉધાર. ધંધામાં હું કોઈ શરમ રાખતો, ત્યારે પછી પ્રભુ યાદ આવે કે આપણે તો પ્રભુનું મફતનું કેટલુંય પાણી પી ગયા, પણ કોઈ દિવસ હિસાબ આપ્યો નહીં. હા, આવું તો પહેલી વાર આપણે સમજણમાં જ પડી બધી વસ્તુ, કે ખરેખર એ ભગવાન પરમાત્માનું કેટલી કૃપા કહેવાય કે આપણને હવા આપ્યું, પાણી આપ્યું, સૂર્યપ્રકાશ આપે. આ ભૂમિ ભગવાન કે મારી છે. ભલે તમે એમ કહેતા કે મારું ઘર 20 લાખનું કે 50 લાખનું, પણ એ ભૂમિ કોની છે? એ ગીતામાં પ્રમાણ આપે છે. 7મો અધ્યાય 4થો શ્લોક ખોલો. ભૂમિ રાપન લોવાયુ ખમનો બુદ્ધિ રેવચ. હે અર્જુન, આ ભૂમિ મારી છે. ભૂમિ, રાપ એટલે કે આકાશ, અનલો અને વાયુ, આ જળ અને વાયુ, આ બધી વસ્તુ મારી છે. બીજું કોઈ નથી કહેતું હો, ચાહે કોઈ પણ પુરાણ ખોલી લો, પણ કોઈ નહીં. પણ એ ભગવાન ખુલ્લા મેદાનમાં કહે છે કે આ બધી વસ્તુ મેં પ્રગટ કરી છે. જીવોના શ્વાસ પણ હું ચલાવું છું. કોઈને મારવા હોય, કોઈને તારવા હોય, એ બધી વસ્તુ હું જ આપું છું. તો ભક્તો, આ વસ્તુ એક દિવસમાં આપણા મગજમાં નહીં ઉતરે, તરત કોઈ વસ્તુ જ નથી ઉતરતી. બાલ મંદિરમાં છોકરો ભણવા જાય તો પહેલા દાડે ડૉક્ટર નથી બનતો, એને 20 વર્ષ ભણવું પડે. હા, ડૉક્ટર બનવું હોય ને MBBS, MD, MS, જે પણ ડૉક્ટર બનવું હોય તો 20 વર્ષ ભણે ત્યારે એને ડિગ્રી મળે. તો ભક્તિમાં, ભગવાનમાં મન લગાડવું, ભગવાનના ભક્ત બનવું એમને કોઈ નથી બનતું. એના માટે સાંભળવું પડે. અને કાંઈ 1 કલાક 1.5 કલાક સાંભળવાથી કાંઈ મગજમાં નહીં ઉતરી જાય કે ના ના હવે કાલથી ભગવાનની ભક્તિ ચાલુ. કોઈ નહીં થાય, એમને નથી થતી. એના માટે બહુ સાંભળવું પડે ભગવાનના ગુણોને, કે ભગવાનની કેટલી મોટી કૃપા આપણા કહેવાય. એટલે કહે છે ને કે હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ, તમે કેવા છો? કરુણાના સિંધુ છો. દીન બંધો, તમે દીન પાપી તાપી જીવાત્મા ઉપર કૃપા કરવા વાળા છો. જગતપતે, તમે જગતના નાથ છો, જગન્નાથ છો. એટલે લોકો ભગવાનના ભક્ત સવારમાં ઉઠીને પ્રભુને યાદ કરે છે. ચાહે રામ કહો, ઘનશ્યામ કહો, બોલો સીતારામ, બીત રહી હૈ ઉમરિયા. આપણું ઉંમર વીતી રહી છે. આ વાળ ધોળા થઈ ગયા, વાળ ખરી ગયા, આ ચામડી આપણી કરચલી જેવી થઈ ગઈ. કરચલી જેવી એટલે ખબર પડી? મહાપ્રસાદમાં નાખે ને ધરાક, એવી. એ અનુભવ કરાવવો પડે. ગમે જેટલા ઘસો પણ એ થવાની છે આવી. આપણે જે ઘરમાં, આપણે ગામમાં પેલી ડોશીઓ હોય ને એને જોવાનું, જે ઘરડા લોકો હોય ને એની ચામડી તમે જુઓ કેવી, એ મહાપ્રસાદમાં ખીચડી પેલા શીરામાં નાખી હોય ને એના જેવી. બસ એવી થશે.
કાયા તો તારી ત્યારે થર થર ધ્રુજશે. એ કવિએ કેટલું સુંદર ભજન ગાયું છે જીવને સુધારવા માટે. કાયા તો તારી ત્યારે થર થર ધ્રુજશે, અન્ન પાણીડા નહીં ભાવશે રે. કાયા તો તારી ત્યારે થર થર ધ્રુજશે, અન્ન પાણીડા નહીં ભાવે. અને આગળ કે છે જીવનની નાવ તારી ડૂબશે. અને એ પથારીમાં સૂતો સૂતો માણસ કહેશે કે ઓહો હો, મારું આખું જીવન વીતી ગયું, પૈસો કમાવામાં, પરિવારને સુખી કરવામાં મારું આખું જીવન મેં વેડફી નાખ્યું. અને આજે પથારીમાં હું છેલ્લા શ્વાસ ગણી રહ્યો છું, પણ મારી પાસે થોડોય સમય નથી. અને નિશ્ચિત હવે હું નરકમાં જવાનો છું, હું નરકમાં હડવાનો છું. બીજું કોઈ દુઃખ નથી લેતું, દુઃખ આપણે ભોગવવું પડશે. આપણે કરેલા કર્મ આપણે એકલાએ ભોગવવા પડશે, બીજા કોઈ નહીં આવે દુઃખ ભોગવવા. એટલા માટે એ કર્મની ગતિ તો બહુ ન્યારી છે. કર્મનો સંગાથી રાણા મારો કોઈ નથી. આ બધા ભજનો ગાઓ, સાંભળો, પણ જીવનમાં ઉતારો. જ્યારે કોઈ બીના ઘરમાંથી ડેડ બોડી નીકળે તો લોકો શું બોલે છે? રામ બોલો ભાઈ, રામ. રામ નામ સત્ય હૈ, બાકી બીજી બધી વસ્તુ ખોટી છે. એટલે ભગવાનનું નામ લ્યો. ભગવાનનું નામ લેશો ને તો આ ભવસાગરથી તરી જશો. અને ભગવાનનું નામ જો છોડ્યું ને તો ભવના ફેરા ચાલુ રહેશે. પેલું કહે છે ને કે રાતો અંધારી સતીને વાય કયા. આત્માને ઓળખ્યા વિના આ 1,84 નહીં ટળે. આ 84 લાખ પ્રકારના શરીરો આપણે માટે તૈયાર પડ્યા છે. જો એમાંથી મુક્ત થવું હોય, આ જન્મ મરણના ફેરામાંથી નીકળવું હોય, એના માટે એક જ રસ્તો છે. એને ગોવિંદનું ભજન કરવું પડશે, એને ભગવાનનું ભજન કરવું પડશે. આખી દુનિયા એને ભજે છે, કોઈ નવી નવાઈની વાત નથી. ભલે આપણા બાપ દાદા ના ભજતા હોય, એને જ્ઞાન ન હોય કે એને એવા ગુરુ ન મળ્યા હોય, એને મળ્યા હોય કે તું જ ભગવાન છે, તો એ ભગવાન થઈને બેસી ગયા. આજે ઘણા લોકો છે જે લોકો એમ જ કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન કેવા છે, આવા છે. અરે તું નહીં, બધા ભગવાન છે. તું ભગવાન, પેલો ભગવાન, આ ભગવાન, બધા ભગવાન. આવું લોકો માને છે. આપણે બધા સેવક છીએ, દાસ છીએ. આપણે બધા ભગવાનના દાસ સેવક છીએ અને ભગવાન આપણા બોસ છે. એનું ભજન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય બને છે. એટલે ભગવાનનું નામ લો, ભગવાનની ભક્તિ કરો અને પોતાના જીવનને ધન્ય કરો. તો અહીંયા જ હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. કથાની વચ્ચે હું જે તમારા હોય કે મારા હોય, કોઈ બીના પિતૃઓ નિમિત્તે હું બોલ્યો હોય અને તમને હૃદયમાં ઠેસ લાગી હોય તો તમે ક્ષમા કરજો. જે પણ દેવી દેવતાઓને ભજતા હોય કે પિતૃઓને ભજતા હોય, મારી કોઈ એમાં કોઈ આક્ષેપ નથી કે તમારો જે વિશ્વાસ હું તોડવા માગું છું. પણ સત્ય હકીકત જે વસ્તુ છે ને એ હું તમને કહું છું. તો આવી રીતે સત્સંગનો લાભ લેવો જોઈએ. ધનિયાણા ચોકડી આપણું મંદિર છે, ત્યાં દર રવિવારે આવો સત્સંગ થાય છે. અને તમારા પિતૃઓ નિમિત્તે પણ તમે આવો કથાનું આયોજન કરી શકો છો, ભજનનું આયોજન કરી શકો છો, જેમાં કોઈ ખર્ચો નથી. અને સમય હોય તો પધારો, ન હોય તો રોજ સવારે 8:30 વાગે મારી કથા આવે છે, જે સંપૂર્ણ આખી દુનિયામાં વિશ્વની ધાર્મિક ચેનલ કર્તવ્ય ચેનલ ઉપર આવે છે. 565 નંબર ઉપર રોજ સવારે 8:30 વાગે કર્તવ્ય ચેનલ ઉપર તમે મારી કથા નિહાળી શકો છો. ધનિયાણા ચોકડી આપણું મંદિર છે, એ મંદિરે પણ તમે પધારો. ત્યાં જગન્નાથ ભગવાનનું મંદિર છે, કૃષ્ણ બલરામની ત્યાં સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તો એકવાર પધારો મંદિરે. અને તમારી માટે જ આટલું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે પાલનપુરની, બનાસકાંઠાના જેટલા પણ લોકો છે
એ ભગવાનના દર્શન કરે, મંદિરે આવે, ભગવાનનો પ્રસાદ ખાય. ત્યાં દર રવિવારે જમણવારનું આયોજન કરવામાં આવે છે. બધા અહીંયા ભક્તો આવે મંદિરે, ભગવાનની માટે ભોગ બનાવે અને ભગવાનને થાળ ધરાવવાનો. આવી જ કથા 1 કલાક થાય, ભગવાનનું કીર્તન, ભજન, આરતી થાય અને પછી ભગવાનને ધરાવેલો જે થાળ છે એ બધા લોકો પ્રેમથી આરોગે છે. આવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ પણ આવી કથાઓ કરીએ, સત્સંગ કરીએ અને સંસારના જીવોનું કલ્યાણ કરવાનું કાર્ય આ વ્યક્તિએ લીધું છે. હું પણ અહીંયા બાજુના ગામનો જ છું, પટોસણ ગામનો, અને પોતે આ શરીરથી પ્રજાપતિ છું. જન્મ મારો બોમ્બે થયો અને જ્યારે જીવનમાં ભક્તિ આવી, ગુરુ ધારણ કર્યા, તો એક ઈચ્છા થઈ કે ચલો આપણા વતનમાં જઈને આપણે લોકોનું કલ્યાણ કરીએ, લોકોને સનાતન ધર્મ તરફ વાળીએ. તો તમે પણ આવી રીતે સત્સંગનો લાભ લઈ શકો છો. અલગ અલગ જગ્યાએ આપણા સત્સંગો થતા હોય છે. અહીંયા જે બોર્ડ મારેલું લાવ્યો છે એમની અંદર બધું લખેલું છે. યુટ્યુબ પર આવે કથા, વોટ્સઅપ ઉપર આવે છે, ફેસબુક ઉપર આવે, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટેલિગ્રામ, જે પણ નેટ દ્વારા પણ જે લોકો પોતાના મોબાઈલમાં અમુક વસ્તુ વાપરતા હોય તો એના માધ્યમથી પણ તમે ઘરે બેઠા પણ સાંભળી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. બોલ્યું ચાલ્યું માફ કરજો, કદાચ કોઈ ત્રુટિ હોય તો ક્ષમા કરજો. સારું લાગે તો તમારા જીવનમાં તમે ગ્રહણ કરજો. હવે શું